નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે મિકેનિકલ ડીઝલ ટ્રેડના અગાઉ 10/4/2021ના રોજ જે સીબીટી પરીક્ષા લેવાયેલી ઓનલાઈન, તો એનું આપણે પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું। તો આ વિડીયોની અંદર ટ્રેડ થિયરીના 40 પ્રશ્નો, ત્યારબાદ વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન એન્ડ સાયન્સના 20 પ્રશ્નો અને એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલ એટલે કે ESના 20 પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ટોટલ આપણે 80 પ્રશ્નોનું આપણે અહીંયા સોલ્યુશન કરીશું। तो आज पेपर 1 चालो शुरू करिए। तो पहलो प्रश्न, वॉट इज द नेम ऑफ द नट? आ नटनु नाम शू छे? तो मित्रों अहीं आकृति आपी छे, ए नटनु नाम जणाववानुं छे। तो अहीं ऑप्शन ए लॉक नट, बी थंब नट, सी डोमेट कैप नट और डी हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर सी डोमेट कैप नट। तो मित्रों अहींया आपणे आकृति पण लीधेली छे अने अगाऊ आ जे प्रश्नों निमीना जे प्रश्नों छे एनो अगाऊ आपणे अलग अलग मॉड्यूलना विडियो बनावी चूक्या छीए। तो जेनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शनमां आपणे मूकेल छे। त्यारबाद बीजो प्रश्न, वॉट इज द नेम ऑफ द की? तो की एटले के चावीनुं नाम शुं छे? तो आ आकृति आपी छे अने अहीं ऑप्शन ए होलो सेडल की, बी फ्लेट सेडल की, सी सर्क्युलर टेपर की और डी पेरेलल संक की। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर ए होलो सेडल की। तो मित्रों अहीं आपणे आकृति पण बतावी छे कि होलो सेडल की होय तो ए आ रीतनी होय छे, नीचेनी बाजू जे शाफ्ट होय छे एना आकार जेवो अहींया आ रीतनी नीचेनो पोर्शन होय छे अने फ्लेट सेडल की मां आ जे नीचेनो जो भाग होय छे ए एकदम फ्लेट होय छे। त्यारबाद तीजो प्रश्न, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू एलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग? तो एक्सल शाफ्ट होल अने स्लॉटना नट लॉकिंग माटे कया प्रकारना नटने गोठवी जरूरी है? तो ऑप्शन ए केस्टल नट, बी चक नट, सी थंब नट और डी सेल्फ लॉक नट। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए केस्टल नट। तो मित्रों केस्टल नट अहीं आकृति पण आपणे बतावी छे। केस्टल नट जो होय छे ए आ रीतनी होय छे। त्यारबाद चौथो प्रश्न, विच की यूज फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग? तो इजी फिक्सिंग ने रिमूविंग करवा माटे कई की एटले के चावी वपराय छे? तो ऑप्शन ए फेदर की, बी गीव हेड की, सी होलो सेडल की और डी सर्क्युलर टेपर की। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी गीव हेड की। तो मित्रों अहीं आपणे आकृति पण बतावी छे गीव हेड की नी। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, विच मटीरियल रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉनना प्रवाहने कयुं मटीरियल प्रतिकार एटले के अवरोध करे छे? तो अहीं ऑप्शन ए सोनू एटले के गोल्ड, बी काच एटले के ग्लास, सी चांदी एटले के सिल्वर और डी तांबू एटले के कॉपर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी काच एटले के ग्लास। त्यारबाद छठो प्रश्न, विच एसिड इज यूज इन द लीड एसिड बेटरी? लीड एसिड बेटरी में कया एसिडनो उपयोग थाय छे? तो ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी हाइड्रोबोमिक एसिड और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। त्यारबाद सातमो प्रश्न, वॉट इज द मटीरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लीड एसिड बेटरी? तो लीड एसिड बेटरी में पॉजिटिव प्लेट कया मटीरियल बनेली होय छे? तो ऑप्शन ए टीन, बी लीड पेरोक्साइड, सी एंटीमनी और डी स्पॉन्जिंग लीड। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी लीड पेरोक्साइड। त्यारबाद आठमो प्रश्न, विच इज द सेमीकंडक्टर मटीरियल? तो सेमीकंडक्टर कया मटीरियलना बनेला होय छे? तो ऑप्शन ए आर्सेनिक और बोरॉन, बी गैलियम और इंडियम, सी जर्मेनियम और सिलिकॉन और डी एल्यूमिनियम और एंटीमनी। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम और सिलिकॉन। त्यारबाद नवमो प्रश्न, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट? तो झेरी कचरो दूर करवा माटे कया उपकरणनो उपयोग थाय छे? तो ऑप्शन ए पाणीथी धोवुं, बी कचरानी भट्ठी, सी दबाणयुक्त हवा और डी वेक्यूम क्लीनर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी वेक्यूम क्लीनर। त्यारबाद 10मो प्रश्न, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ एरबोर्न डस्ट इन वर्कशॉप? तो हवाथी उड़ती धूळनी असर वर्कशॉप में शू थाय छे? तो ऑप्शन ए जाड़ा, बी निर्जलीकरण एटले के डिहाइड्रेशन, सी गरामो चेप एटले के थ्रोट इन्फेक्शन और डी ब्लड प्रेशर में वधारो। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी गरामा चेप। त्यारबाद 11मो प्रश्न, वॉट इज द डाया ऑफ मीडियम कोटेड MS इलेक्ट्रोड यूज इन फिलेट वेल्ड लेप जॉइंट विथ 110/120 एम्पियर वेल्डिंग करंट? तो 110/120 एम्पियर वेल्डिंग करंट साथे फिलेट वेल्ड लेप जॉइंट में मीडियम कोटेड MS इलेक्ट्रोडनो व्यास केटलो होय छे? तो ऑप्शन ए 1 mm, बी 1.5 mm, सी 2.5 mm और डी 3.15 mm। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3.15 mm।
ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ હાર્ડનિંગ યુઝ એડી કરંટ ઇન ધ મેટલ બાર? તો મેટલ બારમાં એડી કરંટ વાપરવા કયા પ્રકારનું હાર્ડનિંગ વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ ફ્લેમ હાર્ડનિંગ, બી નાઇટ્રાઇડિંગ હાર્ડનિંગ, સી ઇન્ડક્શન હાર્ડનિંગ અને ડી અનિલિંગ હાર્ડનિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઇન્ડક્શન હાર્ડનિંગ. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ ધ હીટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ? તો આમાંથી કઈ એક હીટ ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે ઉષ્મા ઉપચારની પ્રક્રિયા છે? તો ઓપ્શન એ કાસ્ટિંગ, બી મશીનિંગ, સી વેલ્ડિંગ અને ડી એનેલિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી એનેલિંગ. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ પંપ યુઝ ઇન ધ હાઇડ્રોલિક જેક? તો હાઇડ્રોલિક જેકમાં કયા પ્રકારના પંપનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ગિયર પંપ, બી પ્લન્જર પંપ, સી વેન પંપ અને ડી ઇન્ટરનલ ગિયર પંપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પ્લન્જર પંપ. અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ બતાવી છે કે પ્લન્જર પંપની જે આકૃતિ હોય છે એ આ રીતની હોય છે. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, વિચ પાર્ટ ઇન ધ ઇન્ટરનલ ગિયર પંપ એક્ટ એઝ એ સીલ? તો આંતરિક ગિયર પંપનો કયો ભાગ સીલ તરીકે કાર્ય કરે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે ગિયર્સ, બી ગાસ્કેટ, સી સીલિંગ રિંગ અને ડી કેસન શેપર્ડ સ્પેસર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કેસન શેપર્ડ સ્પેસર. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ ફિક્સિંગ મેઝરિંગ ફેસ ઓફ માઇક્રોમીટર? તો માઇક્રોમીટરનો ફિક્સ મેજરિંગ ફેસ કયો છે? તો ઓપ્શન એ એનવિલ, બી બેરલ, સી સ્પિન્ડલ અને ડી થિમ્બલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ એનવિલ. તો મિત્રો એનવિલ જે હોય છે એ ફિક્સ મેજરિંગ ફેસ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, વિચ માર્કિંગ મીડિયા યુઝ ટુ માર્ક ઇન ધ ફિનિશ સરફેસ? તો લીસી સપાટી ઉપર કયા માર્કિંગ મીડિયાનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ વ્હાઇટ વોશ, બી પ્રુશિયન બ્લુ, સી કોપર સલ્ફેટ અને ડી સેલ્યુલોઝ લેકર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પ્રુશિયન બ્લુ. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ એ બેન્ચ વાઇઝ? તો બેન્ચ વાઇઝનો ઉપયોગ શું છે? તો વર્કપીસને પકડી રાખવા, બી ટૂલને પકડી રાખવા, સી વર્ક ટેબલને પકડી રાખવા અને ડી ચકને પકડી રાખવા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ વર્કપીસને પકડી રાખવા એટલે કે ટુ હોલ્ડ એ વર્કપીસ. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ ડિજિટ ઇન્ડિકેટ ધ એન્જિન ટાઈપ ઇન ધ ગ્રુપ ઓફ વીડીસી 70 ડિજિટ ઓફ વીન નંબર? તો વીન નંબર એન્જિનમાં વીડીસી 70 નંબરનો ડિજિટ શું દર્શાવે છે એટલે કે શું સૂચવે છે? તો ઓપ્શન એ 2, બી 3, સી 5 અને ડી 8. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 8. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટીડીસી ટુ બીડીસી? તો ટીડીસી થી બીડીસી વચ્ચેના અંતરને શું કહેવાય છે? તો ઓપ્શન એ સ્ટોક, બી સાયકલ, સી પાવર અને ડી ટોર્ક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સ્ટોક. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ બતાવી છે અને અગાઉ આપણે જે નિમિના પ્રશ્નો જે આપણે મોડ્યુલ વાઇઝ જે આપણે ચર્ચા કરી તો એમાં પણ આપણે અહીંયા ડિટેલમાં આપણે આ પ્રશ્નની ચર્ચા કરેલી છે. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ એન્જિન એડોપ્ટ હેન્ડ ક્રેન્કિંગ? તો કયું એન્જિન હેન્ડ ક્રેન્કિંગ અપનાવે છે? તો ઓપ્શન એ નાનું એન્જિન એટલે કે સ્મોલ એન્જિન, બી એલએમવી એન્જિન, સી હેવી વાહનો અને ડી સ્ટેશનરી એન્જિન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નાનું એન્જિન એટલે કે સ્મોલ એન્જિન. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, વિચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ ટુ ચેક ધ ટેપેટ ક્લિયરન્સ? તો ટેપેટ ક્લિયરન્સ તપાસવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? ઓપ્શન આપે છે ડેપ્થ ગેજ, બી પિચ ગેજ, સી ફિલર ગેજ અને ડી વાયર ગેજ. તો મિત્રો અહીંયા આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ફિલર ગેજ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ફિલર ગેજની આકૃતિ પણ બતાવી છે અને ફિલર ગેજની મદદથી જે ટેપેટ ક્લિયરન્સ તપાસવામાં આવે છે ચેક કરવામાં તો એની આકૃતિ પણ અહીંયા નીચે આપણે બતાવેલી છે. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પોર્શન બિલો ધ પિસ્ટન બોસ? તો પિસ્ટન બોસના નીચેના ભાગને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ પિસ્ટનનો લેન્ડ, બી પિસ્ટન રિંગનો સેક્શન, સી પિસ્ટનનો ક્રાઉન અને ડી પિસ્ટન સ્કર્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પિસ્ટનનો સ્કર્ટ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ બતાવી છે કે આ જે પિસ્ટન છે તો ઉપરનો ભાગ છે એને ક્રાઉન કહેવામાં આવે છે અને આ જે નીચેનો ભાગ જે હોય છે એને પિસ્ટન સ્કર્ટ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મટીરિયલ ઓફ પિસ્ટન પિન? તો પિસ્ટન પિન કયા મટીરિયલની બનેલી હોય છે? તો ઓપ્શન એ નિકલ ક્રોમિયમ સ્ટીલ, બી કાસ્ટ આયર્ન, સી હાઈ સ્પીડ સ્ટીલ એટલે કે HSS અને ડી કાંસુ એટલે કે બ્રોન્ઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નિકલ ક્રોમિયમ સ્ટીલ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે પિસ્ટન પિન પણ બતાવી છે જેનું મટીરિયલ હોય છે એ નિકલ ક્રોમિયમ સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડાયામીટર ઓફ પિસ્ટન? તો પિસ્ટનનો વ્યાસ શોધવા માટે વપરાતું મેઝરિંગ સાધન એટલે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કયું છે? તો ઓપ્શન એ ઇનસાઇડ માઇક્રોમીટર, બી ડેપ્થ માઇક્રોમીટર, સી આઉટસાઇડ માઇક્રોમીટર અને ડી 3 પોઇન્ટ ઇન્ટરનલ માઇક્રોમીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી આઉટસાઇડ માઇક્રોમીટર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ બતાવી છે કે પિસ્ટનનો જે વ્યાસ હોય છે ડાયામીટર એ માપવા માટે આપણે આ આઉટસાઇડ માઇક્રોમીટરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ડાયાગ્રામ?
તો ડાયાગ્રામનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે. અહીંયા ઓપ્શન એ ઇન્જેક્શન ટાઈમિંગ, બી પોટ ટાઈમિંગ, સી વાલ ટાઈમિંગ અને ડી ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, વાલ ટાઈમિંગ. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વોટ ટાઈપ ઓફ બેરિંગ ફિટેડ ઇન ધ કનેક્ટિંગ રોડ બિગ એન્ડ? તો કનેક્ટિંગ રોડના મોટા એન્ડ એટલે કે છેડામાં કયા પ્રકારની બેરિંગ ફિટ કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ નીડલ બેરિંગ, બી બોલ બેરિંગ, સી ટેપર રોલર બેરિંગ અને ડી સેલ બેરિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, સેલ બેરિંગ. તો મિત્રો અહીંયા કનેક્ટિંગ રોડની આપણે આકૃતિ પણ લીધેલી છે અને આ જે 3 અને 4 જે ભાગ બતાવવામાં આવે છે એને સેલ બેરિંગ કહેવાય છે. જે કનેક્ટિંગ રોડનો જે મોટો છેડો હોય તો એમાં આ પ્રકારની બેરિંગ આપણે ફિટ કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, વિચ પાર્ટ ઇઝ ફોર્સ ટુ સર્ક્યુલેટ ધ વોટર ઇન ફોર્સ ફીડ એન્જિન કુલિંગ સિસ્ટમ? તો કયા ભાગને ફોર્સ ફીડ એન્જિન કુલિંગ સિસ્ટમમાં પાણીનું પરિભ્રમણ કરવાની ફરજ પડે છે? તો ઓપ્શન એ પંપ, બી થર્મોસ્ટેટ, સી પાણીની ઘનતા એટલે કે ડેન્સિટી ઓફ વોટર અને ડી વોટર જેકેટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પંપ. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, વિચ ડિવાઇસ સક ઓઇલ ફ્રોમ ઓઇલ સમ્પ? તો કયું ઉપકરણ એટલે કે ડિવાઇસ ઓઇલ સમ્પમાંથી તેલ ચૂસે છે એટલે કે સક કરે છે? તો ઓપ્શન એ સ્ટેનર, બી સક્શન પાઇપ, સી પંપ અને ડી ફિલ્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી પંપ. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ ધ લુબ્રિકન્ટ? તો લુબ્રિકન્ટનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ઘર્ષણ ઓછું કરવા એટલે કે મિનિમાઇઝ ધ ફ્રિક્શન, બી ઘર્ષણ વધારો એટલે કે ઇન્ક્રીઝ ધ ફ્રિક્શન, સી ઘસારામાં વધારો એટલે ઇન્ક્રીઝ ધ વિયરનેસ અને ડી અવાજ વધારો એટલે કે ઇન્ક્રીઝ ધ નોઇઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ઘર્ષણ ઓછું કરવું. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મટીરિયલ જનરલી યુઝ ફોર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇનલેટ મેનિફોલ્ડ? તો ઇનલેટ મેનિફોલ્ડ ઉત્પાદન માટે સામાન્ય રીતે કયું મટીરિયલ વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ એલ્યુમિનિયમ એલોય, બી તાંબુ એટલે કે કોપર, સી સ્ટીલ અને ડી પ્લાસ્ટિક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ એલ્યુમિનિયમ એલોય. ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ નોઝલ? તો નોઝલનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે નોઝલની, એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ સિંગલ હોલ નોઝલ, બી મલ્ટી હોલ નોઝલ, સી ડીલે નોઝલ અને ડી પ્રિન્ટલ નોઝલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પ્રિન્ટલ નોઝલ. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ? તો એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ નોઝલ, બી નોઝલ હોલ્ડર, સી સ્પિન્ડલ અને ડી ઇન્જેક્ટર બોડી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નોઝલ. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ પ્રેશર ઇઝ મેન્ટેનિંગ ધ હાઈ પ્રેશર પાઇપ લાઇન ઓફ એફઆઈપી? તો એફઆઈપીની હાઈ પ્રેશર પાઇપલાઇનમાં દબાણ કેવી રીતે જાળવશો? તો ઓપ્શન એ કંટ્રોલ રેક, બી ડિલિવરી વાલ, સી બેરલ અને ડી પ્લન્જર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ડિલિવરી વાલ. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફ્યુઅલ ડિલિવરી વેરી ઇન રનિંગ ડીઝલ એન્જિન? તો ચાલતા ડીઝલ એન્જિનમાં બળતણ વિતરણનો જથ્થો કેવી રીતે બદલાય છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે પ્લન્જર દ્વારા, બી કંટ્રોલ સ્લીવ દ્વારા, સી કંટ્રોલ રેક દ્વારા અને ડી ઇન્જેક્શન દ્વારા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી કંટ્રોલ રેક દ્વારા. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ડ્રાઈવ? તો ડ્રાઈવનો પ્રકાર શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક, બી સિંગલ રિડક્શન, સી ડબલ રિડક્શન અને ડી હાઇડ્રોલિક પ્રવાહી જોડાણ એટલે કે હાઇડ્રોલિક ફ્લુઇડ કપલિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ડબલ રિડક્શન. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ હાઇડ્રોકાર્બન એમિશન રિલીઝ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ એન્જિન ટુ ધ એટમોસ્ફિયર? તો એન્જિનથી લઈને વાતાવરણમાં સીધું પ્રકાશિત હાઇડ્રોકાર્બન ઉત્સર્જન કયું છે? તો ઓપ્શન એ ક્રેન્કકેસ અને એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ, બી બળતણ ટાંકી અને કાર્બ્યુરેટર, સી ફ્યુઅલ ટેન્ક અને ક્રેન્કકેસ અને ડી બળતણ ટાંકી એટલે કે ફ્યુઅલ ટેન્ક અને એક્ઝોસ્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ક્રેન્કકેસ અને એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ કેટાલિક કન્વર્ટર? તો ઉત્પ્રેરક એટલે કે કેટાલિક કન્વર્ટરનો ઉપયોગ શું છે? તો ઓપ્શન એ અવાજ નિયંત્રિત કરવા, બી ઉત્સર્જનને નિયંત્રિત કરવા, સી તાપમાન નિયંત્રિત કરવા અને ડી બળતણ વપરાશ નિયંત્રિત કરવા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ઉત્સર્જનને નિયંત્રિત કરવા એટલે કે કંટ્રોલ ધ એમિશન. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન, વિચ વન પ્રોડ્યુસ એસી સપ્લાય? તો એસી સપ્લાય કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? તો ઓપ્શન એ ડાયનેમો, બી અલ્ટરનેટર, સી સેલ્ફ મોટર અને ડી ટ્રાન્સફોર્મર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી અલ્ટરનેટર. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ કનેક્ટેડ ઇન ધ સર્કિટ બિટવીન બેટરી એન્ડ સ્ટાર્ટિંગ મોટર? તો
તો બેટરી અને સ્ટાર્ટિંગ મોટર વચ્ચે સર્કિટમાં શું જોડાયેલું હોય છે? તો ઓપ્શન એ સ્ટાર્ટર સ્વિચ, બી સોલિનોઇડ સ્વિચ, સી પ્લન્જર અને ડી ઇગ્નિશન સ્વિચ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સોલિનોઇડ સ્વિચ. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન. તો મિત્રો આ જે 41થી જે 60 પ્રશ્નો છે એ વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના છે. તો અહીંયા આપણે ફક્ત ગુજરાતીમાં જ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા ગતિ માટેનું સૂત્ર શું છે? તો ઓપ્શન કાપેલ અંતર બાય સમય, બી વેગમાં ફેરફાર બાય સમય, સી ચોક્કસ દિશામાં અંતર બાય સમય અને ડી વેગમાનમાં ફેરફાર બાય સમય. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કાપેલ અંતર બાય સમય એટલે કે ડિસ્ટન્સ કવરેડ બાય ટાઈમ. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન. મેટ્રિક સિસ્ટમમાં 1 હોર્સ પાવરના કેટલા વોટ થાય છે? તો ઓપ્શન એ 725.5 વોટ, બી 735.5 વોટ, સી 745.5 વોટ અને ડી 755.5 વોટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 735.5 વોટ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન. જો 250 ન્યૂટન બર કોઈ વસ્તુ પર કાર્ય કરે છે અને વસ્તુ 15 મીટર સુધી ખસે છે તો કેટલું કાર્ય થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનું આપણે અહીંયા ગણતરી કરી છે. અગાઉ આપણે વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના જે દરેક મોડ્યુલમાં જે આપણે વિડીયો બનાવ્યો છે એમાં ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરી છે અને અહીંયા આપણે ફક્ત અહીંયા ગણતરી લીધી છે કે કેવી રીતે આ જે જવાબ આવે છે. તો અહીંયા બર અને અંતર આપેલું છે. બર 250 આપ્યા છે, અંતર 15 આપે છે અને થયેલું કાર્ય બરાબર બર ગુણ્યા બળની દિશામાં સ્થાનાંતર. તો 250 ગુણ્યા આપણે 15 કરીશું તો અહીંયા આપણને 3750 ન્યૂટન પર મીટર મળશે, જેના જૂલ ન્યૂટન પર મીટર બરાબર 1 જૂલ થાય છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 3750 જૂલ. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન. પાણીની વિશિષ્ટ ઉષ્મા કેટલી છે? તો ઓપ્શન એ 4, બી 3, સી 2 અને ડી 1. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 1. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન. 1 ગ્રામ પાણીનું તાપમાન 1 સેન્ટીગ્રેડ વધારવા માટે જરૂરી ઉષ્મા જથ્થાને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ જૂલ, બી કેલરી, સી બ્રિટિશ થર્મલ એકમ અને ડી સેન્ટીગ્રેડ ઉષ્મા એકમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કેલરી. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન. ઉષ્મા માપવા માટેનું કયું સાધન વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ કેલરીમીટર, બી થર્મોમીટર, સી પાયરોમીટર અને ડી બેરોમીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કેલરીમીટર. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન. જો એક સળિયો 20 સેલ્સિયસ તાપમાન પર 100 મીટર લંબાઈ અને 100 સેલ્સિયસ ઉપર 100.14 મીટર લંબાઈ ધરાવતો થાય તો તેનો રેખાકીય ગુણાંક કેટલો થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 1.75 ગુણ્યા 10⁵ સેલ્સિયસ. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન. એક ચોરસ બાજુનું માપ 18 સેન્ટીમીટર છે તો ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે 26 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, બી 36 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, સી 72 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અને ડી 324 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો મિત્રો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે ચોરસ બાજુ હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો બે બાજુનો ગુણાકાર એટલે કે 18 ગુણ્યા 18 કરીશું તો આપણને અહીંયા 324 જવાબ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 324 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન. 12, 18, 6 અને 36નો LCM એટલે કે લસા કેટલો થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન પણ કરેલું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર 3, 36. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન. sin θ એ શેની બરાબર હોય છે? તો ઓપ્શન એ સામેની બાજુ બાય કર્ણ, બી કર્ણ બાય સામેની બાજુ, સી પાસેની બાજુ બાય કર્ણ અને ડી કર્ણ બાય પાસેની બાજુ. તો આનો અહીંયા આપણે સમજાવ્યું છે ત્રિકોણમિતિનો જે નિયમ હોય છે તો sin θ બરાબર સામેની બાજુ બાય કર્ણ થાય એટલે કે AB બાય AC જે આકૃતિ ઉપરથી આપણે લીધું છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સામેની બાજુ બાય કર્ણ. ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન. 529નો વર્ગમૂળ કેટલું થશે એટલે કેટલું છે? તો ઓપ્શન એ 13, બી 23, સી 33 અને ડી 43. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર 2, 23. મિત્રો આની જે અગાઉ ચર્ચા આપણે વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના જે અલગ અલગ મોડ્યુલના આપણે વિડીયો બનાવે છે એમાં ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરી છે. ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન. કયું એક બિનધાતુ છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે પારો, બી ગ્રેફાઇટ, સી પિત્તર અને ડી લોખંડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ગ્રેફાઇટ. ત્યારબાદ 53મો પ્રશ્ન. મશીનરીના ભાગો કાસ્ટિંગ કરવા માટે વ્યાપકપણે કઈ ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ગ્રે કાસ્ટ આયન, બી સફેદ કાસ્ટ આયન, સી ટીપાવ કાસ્ટ આયન અને ડી ભરતર લોખંડ કે રોટ આયન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ગ્રે કાસ્ટ આયન. ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન. કઈ ધાતુમાં મુખ્ય તત્વ તરીકે આયન એટલે કે લોખંડ હોય છે?
તો ઓપ્શન એ પિત્તળની ધાતુ, બી કાંસાની ધાતુ, સી ઝીંક અને ડી લોહ ધાતુ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી લોહ ધાતુ એટલે કે ફેરસ મેટલ. ત્યારબાદ 55મો પ્રશ્ન, ફાઇલ અને શીત સીણી બનાવવા માટે કઈ સ્ટીલનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ લો કાર્બન સ્ટીલ, બી મીડિયમ કાર્બન સ્ટીલ, સી હાઈ કાર્બન સ્ટીલ અને ડી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી હાઈ કાર્બન સ્ટીલ. ત્યારબાદ 56મો પ્રશ્ન, જો પદાર્થની ઘનતા 19.5 ગ્રામ પ્રતિ ઘન સેમી હોય તો તેની વિશિષ્ટ ગુરુત્વાકર્ષણ એટલે કે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કેટલી થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 19.5. ત્યારબાદ 57મો પ્રશ્ન, ઇન્ડ્યુસ EMF માટેનું સૂત્ર કયું છે? તો અહીંયા સૂત્ર આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી BLV sin θ વોલ્ટ. ત્યારબાદ 58મો પ્રશ્ન, સારો વાહક પદાર્થ કયો છે? તો અહીંયા ઓપ્શન તાંબુ, બી કાસ્ટ આયર્ન, સી રોટ આયર્ન અને ડી સ્ટીલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ તાંબુ એટલે કે કોપર. ત્યારબાદ 59મો પ્રશ્ન, જો I બરાબર 0.455 એમ્પિયર, R બરાબર 484 ઓમ અને P બરાબર ખાલી જગ્યા હોય તો પાવર કેટલો જોઈએ? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન પણ કરેલું છે કે I બરાબર જે P બરાબર I² ઇન્ટુ R, આ જે સૂત્ર છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને અહીંયા આપણને I બરાબર 0.455 આપે છે, R બરાબર જે 484 આપે છે. તો આ સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકીશું તો આ રીતે આપણને ફાઇનલ જવાબ 100.2 વોટ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 100.2 વોટ્સ. ત્યારબાદ 60મો પ્રશ્ન, સાદા યંત્રોમાં યાંત્રિક લાભ અને વેગ પ્રમાણના ગુણોત્તરને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ બર કે લોડ, બી પ્રયત્ન એટલે કે એફર્ટ, સી કાર્યક્ષમતા એટલે કે એફિશિયન્સી અને ડી પાવર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી કાર્યક્ષમતા. ત્યારબાદ 61મો પ્રશ્ન, તો મિત્રો 61 થી જે 80 પ્રશ્નો છે એ ES એટલે કે એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલના છે. તો 61મો પ્રશ્ન, રિઝ્યુમ ખાલી જગ્યા હોવું જોઈએ? તો ઓપ્શન એ ટૂંકું અને સચોટ, બી ફેન્સી અને રંગીન, સી લાંબી અને વિગતવાર માહિતીવાળું અને ડી ટૂંકાક્ષરો અને સંક્ષેપ ધરાવતું. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ટૂંકું અને સચોટ એટલે કે શોર્ટ એન્ડ પ્રિસાઇઝ. ત્યારબાદ 62મો પ્રશ્ન, કયો મૂળભૂત અંક છે? તો ઓપ્શન એ 10, બી વી, સી વી રોમનમાં VII, સી XI. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 10. ત્યારબાદ 63મો પ્રશ્ન, નીચલા સ્તરની ભાષાને ખાલી જગ્યા પણ કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ સોર્સ કોડ, બી મધ્યમવેર, સી મશીન ભાષા એટલે કે મશીન લેંગ્વેજ અને ડી એસેમ્બલી ભાષા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી મશીન ભાષા એટલે કે મશીન લેંગ્વેજ. ત્યારબાદ 64મો પ્રશ્ન, નોકરી કરવાની ફરજો અને જવાબદારીઓનું લેખિત વર્ણનને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ CV, બી કામનું વર્ણન, સી રિઝ્યુમ અને ડી નોકરી માટેની અરજી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કામ એટલે કે જોબનું વર્ણન એટલે કે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન. ત્યારબાદ 65મો પ્રશ્ન, કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે? તો ઓપ્શન એ સોફ્ટવેર અને પ્રોગ્રામ, બી હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર, સી માઉસ અને કીબોર્ડ અને ડી સર્કિટ ડાયાગ્રામ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર. ત્યારબાદ 66મો પ્રશ્ન, જો તમે ઈમેલ કરતી વખતે તેની નકલ કોઈને મોકલવા માગો છો તો તેનું ઈમેલ એડ્રેસ તમે ક્યાં લખશો? તો ઓપ્શન એ પ્રતિ એટલે કે ટુમાં, બી CC, સી BCC અને ડી વિષય એટલે કે સબ્જેક્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી CC. ત્યારબાદ 67મો પ્રશ્ન, CPU એટલે ખાલી જગ્યા? તો ઓપ્શન એ સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામિંગ યુનિટ, બી સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ, સી સેન્ટ્રલ પ્લાનિંગ યુનિટ અને ડી સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રેસ યુનિટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. ત્યારબાદ 68મો પ્રશ્ન, એક્સેલમાં રો અને કોલમના આંતરછેદને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ કોષ એટલે કે સેલ, બી લેબલ, સી ચોરસ એટલે કે સ્ક્વેર અને ડી વર્કશીટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કોષ એટલે કે સેલ. ત્યારબાદ 69મો પ્રશ્ન, ફક્ત આનંદ મેળવવા માટે ગીતો સાંભળવું એ ખાલી જગ્યા અંતર્ગત આવે છે? તો ઓપ્શન એ ટીકાત્મક શ્રવણ એટલે કે ક્રિટિકલ લિસનિંગ, બી રોગ નિવારક શ્રવણ, સી પ્રશંસાત્મક શ્રવણ અને ડી વ્યાપક કે સર્વગ્રાહી શ્રવણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી પ્રશંસાત્મક શ્રવણ. ત્યારબાદ 70મો પ્રશ્ન, માનવ પ્રયત્નોમાં સાચા અને ખોટાના અધ્યયન કે અભ્યાસને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ પ્રેરણા એટલે કે મોટિવેશન, બી સ્વજાગૃતિ એટલે કે સેલ્ફ અવેરનેસ, ડી નીતિશાસ્ત્ર
અને ડી ધ્યેય એટલે કે ગોલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી નીતિશાસ્ત્ર. ત્યારબાદ 71મો પ્રશ્ન, જે વ્યક્તિ ઉદ્યોગ કે ધંધાની શરૂઆત સાથે સંકળાયેલ હોય તેને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ વેપારી, બી ઉદ્યોગ સાહસિક, સી ઉદ્યોગપતિ અને ડી સેલ્ફ એક્ઝિક્યુટિવ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ઉદ્યોગ સાહસિક. ત્યારબાદ 72મો પ્રશ્ન, આધુનિક વ્યવસાય માટે રચાયેલ વેબ આધારિત એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર કયું છે. તો ઓપ્શન એ આધુનિક વ્યવસાય માટે રચાયેલ સોફ્ટવેર, બી બીજી, સી ટેલી અને ડી વિંગ્સ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ટેલી. ત્યારબાદ 73મો પ્રશ્ન, માલના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલ સાહસોને ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ, બી સર્વિસ એન્ટરપ્રાઇઝ, સી માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝ અને ડી મેક્રો એન્ટરપ્રાઇઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ. ત્યારબાદ 74મો પ્રશ્ન, ઓછી ઉત્પાદકતા ખાલી જગ્યા તરફ દોરી જશે. તો ઓપ્શન એ નોકરી સલામતી, બી રાજકીય સ્થિરતા, સી માથાદીઠ જીડીપીમાં ઘટાડો અને ડી માથાદીઠ જીડીપીમાં વધારો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી માથાદીઠ જીડીપીમાં ઘટાડો એટલે કે ડિક્રીઝ ઇન જીડીપી પર કેપિટલ. ત્યારબાદ 75મો પ્રશ્ન, કયું એક માનવ સર્જિત જોખમ છે. તો ઓપ્શન એ ભૂસ્ખલન, બી ચક્રવાત એટલે કે સાયક્લોન, સી જ્વાળામુખી અને ડી ભૂકંપ એટલે કે અર્થક્વિક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ભૂસ્ખલન. ત્યારબાદ 76મો પ્રશ્ન, પર્યાવરણના સંબંધમાં જીવન ચીજોના અભ્યાસને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો એ ઇકોસિસ્ટમ, બી ઇકોનોમિક્સ, સી ઇકોલોજી અને ડી ઇકોલોગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઇકોલોજી. ત્યારબાદ 77મો પ્રશ્ન, કાઢી નાખેલી સામગ્રીને ફરીથી નવા ઉપયોગી ઉત્પાદનમાં ફેરવવાની પ્રક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ વેસ્ટ મટીરિયલનો ફરીથી ઉપયોગ એટલે કે રીયુઝ ઓફ વેસ્ટ મટીરિયલ, બી મટીરિયલનું રિસાયકલિંગ, સી ઘન કચરાનું સંચાલન અને ડી કાચા મટીરિયલના ઉપયોગમાં ઘટાડો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી મટીરિયલનું રિસાયકલિંગ. ત્યારબાદ 78મો પ્રશ્ન, ILO વિસ્તરણ એટલે કે પૂરું નામ શું છે. તો ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન, બી ઇન્ડિયન લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન, સી ઇન્ડિયન લેબર ઓક્યુપેશન અને ડી ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓક્યુપેશન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન. ત્યારબાદ 79મો પ્રશ્ન, ફિશબોન ચાર્ટ ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો ઓપ્શન એ કારણ અને અસર ડાયાગ્રામ, બી સ્કેટર ડાયાગ્રામ, સી નિયંત્રણ ચાર્ટ અને ડી હિસ્ટોગ્રામ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કારણ અને અસર ડાયાગ્રામ. ત્યારબાદ 80મો પ્રશ્ન, કાયજન એટલે ખાલી જગ્યા. તો ઓપ્શન એ સ્વશિસ્ત એટલે કે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, બી નિવારક જાળવણી એટલે કે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ, સી વર્ગીકરણ અને ડી સતત સુધારો એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી સતત સુધારો એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પેપર 2 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.